few principles of true education. One, the resource person should speak as little as he or she can. Just like while teaching lectures, real lectures, that the lecturer should encourage the students to come prepared. This is not happening today, even in the colleges. Number one. Number two is that you should motivate and make students to ask questions. Is this happening in our classes today? And that is what I am hoping, that you teachers, when you become teachers, you should make it a point, you should feel you have failed if the students don't ask questions. That is second. So it shows that given the opportunity, children are really interested to read books. And I'm sure you would have been also interested. Now you don't read books, do you? Yeah. If I take you may be an exception. Anybody has read 10 books? I'm sure that if you had true education when you are young, it would not have been difficult, because the love of that, there are so many books today, so many books coming. Doesn't matter whether English, Kannada, Hindi, whatever. And one more component of the true education is to make people that they are responsible to the society. Has anybody given you that lesson? That when you graduate, you owe something to the school. You should give something back to the school, or you should work for your society. Has this message been given to you? Kotidara? What happened was that I was taking care of my mother in my hometown in Bantwal. She was 94-year-old, and there is a college. I'm on the management of it, and we have to stay in a small town for about 8 weeks. Did not know what to do, so I thought, okay, I will go to the college and start interacting with the students. So then I said, okay, if you are going to do it, let me see how I can interact. And then one thing led to the other, and then it kind of, I got the idea like, okay, if I were a student, what I would have tried to do after having done my PhD. And that's how the idea got on. But I did not know what kind of results it will get. So the first day when I told them that I am going to speak very little and all the students are going to speak and everybody is going to speak, either they are going to ask a question or make a comment. Most of the people said that they are going to drop out because they never had the experience of asking questions. Couple of girls even cried there, but their teachers over there convinced them, no, you try. So afterward they started to get courage. The very girls who were crying, they finally were able to stand in front of the professors and told them, when we are having a valedictory, asking the professors, sir, when you come to class from now onwards, you should allow us to ask you questions, as well as you should talk less and give us a chance to communicate. And also another thing what happened was that number of things which were in the minds of the students came out. One girl was talking about how conversion is taking place, and we thought that it was question of Christians converting Hindus. It was not Christians converting Hindus, but in the Christians themselves, the conversion that was going on. And one girl brought about the problem of how the backward class or the Dalits were not allowed inside the house, and when she allowed, what happened to them. And one of the interesting things happened was about the dowry system, and couple of girls said that they will rather remain single than have boy asking for dowry. So number of these things came, and they really started to open up, and they felt very comfortable, and they even started to talk about how the college is not doing a proper job and how some of the teachers are. So they really felt very comfortable. So, and not only that, they started to read books. So number of things which should really take place in a good school started to. So I started to, then I wrote some booklet about it, and then start trying to see whether I can spread it in Mysore. But to my surprise, I found that everywhere I go, they say it is a good thing, it will help the students, but nobody was prepared. But excepting in the school where we went today, the Sharda Vilas, they finally adopted it, and they are very happy about it. But somebody in Ujre, Dharmasthala school, they also heard about it, and they have now adopted it and improvised what I was doing. Now I want to make sure that everybody will talk as a part of true education. So, scientific temperament, and what do you think? Scientific temperament and Vaidyanika Manobhava.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಸತ್ಯತೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಳಗಿರೋ ಸತ್ಯ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹುಡ್ಕೋದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ. ಓಕೆ, ಅದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳದೆ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಶಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್. Think about the truth in that. Whatever we should not accept what it is. We have to think about the fact, what are the causes and the factors, and then we have to accept that. That is scientific. Okay. And what is your study of reality and the thing what we are going to know. I mean study of fact. Study of facts is scientific temperament. I mean I want to know that what is the fact, that's what. Okay, what is, do you know, can you define what is scientific temperament? ಅಂದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಹೌದು, ಅದು ಅದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಂದು. ಓಕೆ, ನೀವೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮದೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಿಸಿ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ. ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಸರ್, ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮರಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಇದು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರೀ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಎ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೇ? ಹೌ ಡು ಯು ಗೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್? ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೇ ಈಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೀವು ಇದು ಡಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೀ ಬೆಳೀತದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಹಾಕಬೇಕು, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಸಿ ವೇ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೇ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಜನರೆಲ್ಲ ಪವಾಡ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ do you think that the school has given you scientific temperament so far in your school? ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ ನಾಳೆ. Do you feel that all of you have scientific temperament? ಉಂಟಾ? Tell the truth. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇಳುವ, do you think that you have scientific temperament? There is no right and wrong answer, and so just tell me the truth. Do you think that you have scientific temperament? ಉಂಟಾ? ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಅಫ್ರೇಡ್. ಹೆದರಿಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದೇ ತಪ್ಪು. ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್. ನಿಮಗೇನು? ಹೌದು ಸರ್. ಉಂಟಾ? ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ, ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಗೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು? ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಸರ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರು ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್, ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ರೈಟ್ ಆದರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ಆದರೆ ಸರ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೆ ವಾತಾವರಣ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಆ ಥರದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದನೇ ಸರಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಧಾನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಕಾಸ್ ಇದು ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾಸ್ ಕೋರ್ಟಿಗಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗರನ್ನು ಹುಡುಗಿರನ್ನು. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದದ್ದು. ಅದು ಸರಿಯೋ?
ಅದು ತಪ್ಪು. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಹೇಳೋದೇ ಏನು, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮದು ಆನ್ಸರ್ ಏನೀಗ? ಹಾಂ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ. ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದು ಆಗಿದೆ, ಅದು ಮಾಡೋದು ಸರಿಯೋ ಹಾಗಾದರೆ? ಹಾಂ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದೆಂದು ಉಂಟು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನರು ತಿಂದಿದ್ದೀರಿ? ತಿಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟೆಂದು ಆಯಿತು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅವರು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ತಿನ್ಬಹುದೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಆದರೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮಗೆ? ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್? ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತದ್ದು? ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗ್ಲಾಡ್ that as you as students you are now. And I am glad that you said that according to our cultural values we should not go against. How will we improve that? Improve ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ದ ವೇ ಬಟ್ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲೇಬಾರ್ದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ವಿಧಾನನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜೊತೆಗೇನೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ನೀವು ಹೇಳೋದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೋ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿದ್ರೆ ಸರಿ. ಅದನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಬೆಕ್ಕು ಹೋದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದು ನಾವು ಅದನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬೆಕ್ಕು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನ ಬೆಕ್ಕನ್ನ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅದು ಒಂದು ಏನೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಏನೋ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಾಕ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಸೊ ಅವ್ನು ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ. ಅದು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಇದು. Okay, now I want to take a very sensitive and a very important topic, and that is caste. How do you combine caste with scientific temperament? How can you fight caste from scientific temperament? We have science students over here. You are science students, okay? How will you try to convince that caste is meaningless? Do you believe in caste system? No, sir. No. Do you believe in that? Huh? Okay, why don't you believe in that? Huh? ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅದರ ವಿಷಯ, ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಷಯ? ಜಾತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? Do you agree with that? ಸರ್, ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತವೆ. ಅವನ್ನ ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗದ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಈಗ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಅದರದ್ದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಫೈಟ್ ದಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? First of all, the government is only giving hand with this. They are giving some this thing for SC, ST, like that. They are separating this. ಅವರೇ ಅದು ರೀತಿ SC, ST ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ up to maximum we can try, sir. After that we can't do anything. Yeah, but instead of giving an explanation, you are justifying now. So that is not what I was telling. New, how can you fight caste system using scientific temperament? ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರೇ, ಅವರು ಮನುಷ್ಯರೇ, ನಮ್ಮ ರೀತಿ ಅವರು ಮನುಷ್ಯ. ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲೂ ರಕ್ತ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯೇ ರಕ್ತ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅವರು ಮಾಂಸಗಳು ತುಂಬಿದಂಥ ಅವರು ಒಂಥರ ಮನುಷ್ಯರೇ ನಮ್ಮ ರೀತಿ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇರಬಾರ್ದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. ಈಗ ನೀವು ಗೆನೋಮ್ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಸ್ ದೇರ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೇಷನಲ್ ಗೆನೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಲಿಟಲ್. ಹಾಗೆ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದೇ ಅಲ್ವೋ? ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಟ್ ವೈ ಆರ್ ವಿ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್? ಬಟ್ ಶಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೇವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು? ನಾವು ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಜನರ ಒಂದು ಓಟನ್ನು ಸೆಳೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಈ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೀಜನ ಬಿತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಟೀಚರಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥವ್ರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ತೊಡೆದಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್. ಓಕೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಟೀಚರಾಗಿ? ಈಗ ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ಮಾತಾಡೋದು ನಾವು. ಈಗ ಕ್ಲಾಸಿಗಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ನಾಳೆ ಟೀಚರಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಇದು ಈಗ ನೀವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು.
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೇ ಅವರಿಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೋಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಜಾತಿ ಮೇಲೂ ಈ ಜಾತಿ ಮೇಲೂ ಅಥವಾ ಕೀಳು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆ ಮೊದಲು ನಾವು ತೊಡೆದಾಕಬೇಕು. ಅದೇ ಮುಂದೆ ನಾವೇನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತೀವೋ ಅದೇ ಮುಂದೆ ಅವರು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರೋಂಥವ್ರು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೇನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದು ಈ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಕಾಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರೋಂಥವ್ರು ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆ ವಾತಾವರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಮಾನತೆ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ನಾವು ಕೀಳು ಅಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧರಿಸೋದನ್ನ ಆವಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಅಯ್ಯರ್ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕೋತಾರೆ, ಬಡವರು ಆ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮವರ್ಸನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮಾನತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಭೇದದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಅವರು ಬೆಳಿಬೋದು ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸಮವರ್ಸನ ಧರಿಸೋಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಗಬೇಕು, ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ? ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಶುರುವಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವರು ಯಾರು ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಅದು ಆ ಜಾತಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆನ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ. ನಾವು ಆಗ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮನೋಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಗ ಅವರು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಾದವರು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಒಂದಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಈಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಸ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಜಾತೀಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗುವಂಥ ಕೋಮುಗಲಭೆ ಅಂಥವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಹೊರಬಂದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆಗ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಮುಂದಕ್ಕೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರು ಪವಾಡ ಮಾಡುವುದು? ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವೋ? ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು? ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅನುಸರಿಸೋ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇತ್ತು? ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಾವು ತಿಳಿದವರ ವಿಷಯ ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು, ಅದು ಸರಿಯೋ? ಅದು ಏನಿದಾವೆ ಅದನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಈಗ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪವಾಡ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಲ್ವಾ? ಆಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ? ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾವು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಪವಾಡಗಳ ಅವ್ರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ತಿಳಿವು ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಇದು ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನನಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತುಂಟು, ತುಂಬ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಇಷ್ಟು ಆದರೂ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಪವಾಡ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ಸ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ನಂಬೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮವರಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಸರ್ ಬರೀ
ಶಿಕ್ಷಕ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಮಾತ್ರ ನಂಬ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇದನ್ನ, ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು ಕೂಡ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. ಈಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಗರಣ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋರಿಗೆ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಸತ್ಯದ ಅರಿವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಂಬಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯೋದು. ನಿಮ್ದು ಆಲೋಚನೆ ಏನು ವಿಷಯ? ಅದೇ ಸರ್, ಅವರು ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಗೋಸ್ಕರ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಹೇಳೋದು. ಸರ್, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗೋ ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಹೌದು, ಆದರೆ ಅದು ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೋ? ಯಾಕೆ ನಾವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ನಾಳೆ ನೀವು ಗುರುಗಳಾಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ವೋ? ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವಿಷಯಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಟ್ರೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ಈಗ ನೀವು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪವಾಡ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಜನರು, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕೂತ ತಕ್ಷಣ ಕೆಂಪು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣೊಳಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ನ ಅದು ಕೂದಾಗ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಕೆಂಪು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಾವೇನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕೆಂಪಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಆಗೋದು ವರ್ತಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಅದೇ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೂಜಾರಿ ಇದು ಪವಾಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ. ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯಾರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗುವುದು ಎಂದು ನೀವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ? ಹಾಂ, ಧೈರ್ಯ ಉಂಟಾ? ಅವ್ರು ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನು ಉಂಟು. ನೀವು ಅದೇ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪವಾಡ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಆಗಲೇ ಆಗ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ಅದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕೆಂದು ಕಾಣ್ತದೋ ಅಥವಾ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು? ಸರ್, ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜನರು ಬೇಕು ಸರ್. ಮೊದಲಾಗಿ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಎಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ನೀವು ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿವಂತರು? ಹಾಂ ಅಲ್ವೋ? ನೀವು ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವ ಅಲ್ವೋ? ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವೋ? ಹಾಂ, ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಾಂ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ, ಇದು ಈ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅದನ್ನ ಬೇಗ ನಂಬ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ will you tell that she is against our tradition, culture ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಹರ್? ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ಆರ್ ಶಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂದೂ ರಿಲಿಜನ್, ಆರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಾಂ, ಹಾಗಾದರೆ ಜನರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಫ್ ಶಿ ಡಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್, ಶಿ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಹಿಂದೂ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಅಲ್ವ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ದೆನ್? ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಗಣೇಶ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಹಾಗೆ ಏನು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದರೋ? ಹಾಂ, ಡಿಡ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಟ್? ಅಂಡ್ ಮೇರಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವ್ಯಾಂಜಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ಈಗ ಅವರು ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂದು ದೇ ವಿಲ್ ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ರಿಯಲಿ ಬಿಲೀವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಪವರ್ ಶಿ ಜಸ್ಟ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬಂಕ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ವಾಟ್ who has the courage to tell this is all bogus in them? How will you produce this in your children? As students, you have to produce that kind of a thing in your children. How will you do it? First of all, you yourself should feel it. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅದು?
Is our education system giving that kind of a drive that now change ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು? Yes, they are giving. They are giving it? Yes. Okay. If that is the case, ನಾನು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ವಿಷಯ ಹೇಳುವಾಗ how come none of you showed that I am coming tomorrow ಎಂದು? Because ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ out of 10 lakhs ಮೈಸೂರಿನಿಂದ I have got about maybe 25 calls. ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ 25 ಜನರು ಮಾತ್ರ. ಹೇಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ 25 people will call? ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಟ್ರೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಾನು ತುಂಬ ಕಾಲೇಜಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು. ಯಾರೂ ಈವರೆಗೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮತ್ತು ಉಮೇಶ್ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಸರ್, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಯಾಕೆ ಈ ಚರ್ಚೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆವಾಗ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತಲುಪಿರಲ್ಲ. ಆಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳ್ಳೇದುಂಟು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ? ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಭಾಳ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಮೊದಲು. ಏನಿದೆಯೋ ಏನು ನೈತಿಕ ಅಂದರೆ ಟ್ರೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ಟ್ರೂ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇದರಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ಭಾಳ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಸರ್. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ, ನೀವು ನಾಳೆ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಇದು ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ We have to convince them. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಈಸಿ. ತುಂಬ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಎಂದು ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳು ಇಫ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವೋ? ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಈಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ. ಈಗ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವೋ? ಈಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ನಮ್ಮ ತಿರುಪತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲ ಉಂಟು, ಅದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇದಲ್ವೋ? ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ಯಾಕೆ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಸ್? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಿನಿ ಎಂದು. ಶಿ ವಾಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಟ್ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. Hello everybody. She is a resource person at Pradhan. ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಂದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ she has been quiet and spectator over there. So I will ask her, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು. So Dr. Padmini, why is that other colleges have not accepted? Very simple Bhamini. Actually ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗಿಲ್ಟಿಂದ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರು ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಇನಫ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್. ಅದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ಸುಮಾರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಯುಸಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ರೀಸನ್ ದೇ ಗಿವ್ ಅಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ಏನೋ ಅಂತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತಾರೆ, ಬ್ಯುಸಿ ಅಂತಾರೆ, ಇದು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೇರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ವಿಲ್, ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್. ಇದು ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಂಥದ್ದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು 10 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಟ್ರಿಗರ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಮಾಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಬರಬೇಕು. ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಂಬ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ.
ನಮಗೆಲ್ಲ ಅದು ರೂಢಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಆ ಗೌರವ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ವಿತೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಮೋಷನಲ್. ವಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೋಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂಥರ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಕೋಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡೋದು ಇದು ಒಂದು ರೀಸನ್. ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಮಮ್ಮಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ lack of coherence among people. See, that is why that when you as teachers, the first thing that you have to do with the students is that you should be their friend. Yeah, that's the point. Okay, today ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ನಾವು, you have many teachers here so far. How many of them you feel like they are your friends? See, that doesn't mean that you have less respect for them. You have a lot of respect. ಎಷ್ಟು ಜನರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? That you should go and ask any question, that any problem that you have. ಅಷ್ಟು ಉಂಟು ನಿಮಗೆ? ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಐ ಅಗ್ರಿ ಟು ಡಿಸಗ್ರಿ ವಿತ್ ಯು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಅಗ್ರಿ ಟು ಡಿಸಗ್ರಿ ವಿತ್ ಯು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇನೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಒಂಥರ ಅರ್ಥ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅನಿಸಿಕೆ ಒಂಥರ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವಾಗ ನೀವು ಭಾಮಿಶೆಣೈ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ಕು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಅವರ ನಿಜವಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು, ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಪಿನಿಯನನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮದು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆರ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್ need not come there. Just the focus is to make them think critically. ಅದು ಅಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ ರೋಲ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತರಬಾರ್ದು. ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಐ ಅಗ್ರಿ ಟು ಡಿಸಗ್ರಿ ವಿತ್ ಯು. ಯಾವ ವಿಷಯ ನಾವು ತೆಗೆದು, there is no question of black and white. There is no question of, okay, there is no question of one answer being right. ಅದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. and especially ನಾವು ನಮ್ಮ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ, so even I may oppose that we should not come anything in the park ಎಂದು, but there may be some people who say that there should come. We should honor that also. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆದ ನಂತರ then the democracy should rule. ಯಾಕೆಂದರೆ 90% if they say that nothing should be built, then nothing should be built. ಸೊ ಅದು ಆಗಬೇಕು. ಅದರ ಮೊದಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಈಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಆಗಲಿ, ಈಗ ಅಥವಾ ದ ವೇ ದಟ್ ವಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೀವೆಷ್ಟು ಜನರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ತುಂಬ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು IITಗೆ ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವುದು ಎಂದು. ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬಿಗ್. ನಾವು ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ದರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. ಸ್ವಲ್ಪ IITs ಅವರು ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ IITs ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಉಂಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ? ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ನಾವು ಡಿಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಹೆದರಿಕೆ ಯಾಕೆ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟುಡೇ ಇಫ್ ಯು ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಸಂಬಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಶೋ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್? ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್. ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು? You know that they will come to hit you? ಯಾಕೆ ಬಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಗೋಕುಲಂನಲ್ಲಿ ಹೋದದ್ದು ಒಂದು ಶಾಲೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನಿಗೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಅಂಥದ್ದು ನಂಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅವರ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಟು ಅಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಉಂಟು, ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ 3 people. ಅವ್ರು ಬಂದು ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋ ತೆಗೆದದ್ದು ಯಾಕೆ? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನೀವು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದದ್ದು. ದೇ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ರಿಪೋರ್ಟರ್. ನೀವು ಇದರ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಬರೀತೀರಿ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಟ್. ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿತೀರಿ, ಬೇರೆಯವರದ್ದು ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಂದು. ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್.
ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಆಸ್ ಟೀಚರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಲೀಡ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್? ಅಲ್ವಾ? ಉಂಟು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಧೈರ್ಯ. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟುಡೇ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಲಿಂಗ್ ಗುಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನಮ್ಮ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ? ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. What is the only thing that we emphasize in education system today? Job. Allah. The only thing we insist. Money. Allah. What is the, I mean, I'm surprised that it is not coming. ಮೊದಲನೇ ದಿವಸದಿಂದ ಕೊನೆಯ ದಿವಸವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರತು ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಹೇಳ್ತಾರೋ? ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಹೌದೆಂದು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ಆದರೆ ಪುನಃ ಏನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ. ಅದೇ ಮೊನ್ನೆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯುವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜಸ್ಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಡಿಗ್ರಿ ಮಿಲ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ ಯು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ನೋ. ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ನೀವು BEO, BSCO, ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಈಸ್ ಡು ಯು ಎಂಫಸೈಸ್? ಅಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ನೀವು ಜಾಬ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಫಸೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್? ಓಕೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಒಂದಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನನಗೆ. ನೀವು ಈ B.Ed ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ನೈಜ ಶಿಕ್ಷಣ. ಓಕೆ, ನಾನು ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು? ನೀವು ಹೇಳಿ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಮೂಡಲಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ, ನಾವು ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಹೋದವರು ನಾವು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸೋರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭವಿಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ ಸರ್. ಹೌದು. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಇಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಭುಗಳು ಅಂದಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ನಾಡನ್ನ ಯಾರು ಆಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಬೋದು ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇಂತಹ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲೂ ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೂ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು? ಇದೇ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಕಂಠ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹೋದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ಬಂದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಣ್ತದೆ ಏನಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನನ್ನೇ ಇದು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೊರತು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್. I am not trying to be humble or anything like that, but if I was really good, I might have been able to convince. Maybe that when you go, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಿಂದ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಸ್ಟ್ ಉಮೇಶ್, ಇದರ ವಿಷಯ ತುಂಬ ಜನರು ಬರೆದ್ರೆ ನೀವೇ ಬರೆದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆದು ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದು ಕೊಡಿ ಪೇಪರಿಗೆ. ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದೇ ಮೇ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಮೋರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ undergo training like you, it will definitely help. Because today's education system has completely collapsed. There is absolutely no doubt. Now, myself Gayatri KS. My methods are history and English. This is actually true education session, and I learned many things in true education sections. I came to know that NGO movements in India, and about sex education, and about philosophy also, and I learned many things in true education. In week we have one period for true education, that is on Wednesday evening by 4 to 5. ಸಿಲೆಬಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ತುಂಬಬೇಕು. ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಸಮಾಜನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದರಿಂದ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ. It's actually like
co-curricular activities. ಆದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರವಿರೋದ ಮಾತುಗಳು ಆಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. My name is Sushma. I'm pursuing B.Ed in Sharda Vilas B.Ed College, Teachers College. So what actually you learn from? This course is actually about to become a teacher and to teach to teach in the classroom. We have some fear about teaching in the. We know the concept, we know the content, but we have some fear to teach on stage. So in this college, we get the training about teaching in the class. Other than content, we teach about the problems and what other things are there in surrounding us. Maybe there's some problems, what issues. We try to learn students about that. Teach them what we know. We try to adopt that to the students. So our teachers teach us about that, and in future we will teach to the students. In the degree we had only about 2 bookworms. We were only bookworms. Now apart from the book, we are learning about other things outside, what are happening in the outside and what we have to do about that, and what are the facts are in that. We are learning about all those things in class. We ask a question about for a child, maybe a simple question, but the children will be fear about that. What all the answer we get, we appreciate that. We try the children to answer those to our question. We appreciate whether it is right or wrong. We appreciate that and make the children to speak out. When they speak out, it may be the right or wrong. After they speaking, once they speak, the next they think I should tell the correct answer. Then the thinking process occurs that time. So we have to do that. We have to appreciate and initiate children to speak and think. You have any special plans of transformation of how you can use this particular training here in the school to transform? ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಸರ್. ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾರು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಲೆವೆಲಿಂದ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಅನ್ನೋಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಟ್ರೂ ಎಜುಕೇಷನಿಂದನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ. And then soon after my retirement after 3 decades of teaching, I came out of University of Mysore, and then I am involved in Pratham as a volunteer. So True Education is one such program where a lot of critical thinking is triggered among students, and there are a lot of other programs in which I am also involved in Pratham, Mysore. Particularly, I am the director of academic programs in Pratham, Mysore, where I have brought in number of packages for maths and Kannada reading program for rural children and disadvantaged children. First of all, they learnt by rote in schools, whereas our program, that is Pratham, what I have developed the packages, there they learn by understanding. My focus on research is fostering thinking among students, fostering thinking skills among students. So True Education also one such program, and I am very much interested, and Bhamishana's concept has been taken off, very well taken by so many people now. As you can see in your Sharda Vilas College also, we have conducted these sessions during the summer special education, True Education program this year in many schools of Mysore. Not only here in T. Narsipur also, there were 5 centers where we could give them a glimpse of True Education program, but we want to launch it in a very big way later on, and according to me that is going to be a successful program provided that people come forward to take it. Goal that hopefully that they will also come forward after seeing our work, and maybe some miracle has to take place.